સુરત એરપોર્ટ પર આજે સવારે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની એક ફ્લાઇટ અચાનક રદ થવાથી સેંકડો મુસાફરો અટવાયા હતા। આ ફ્લાઇટ સુરતથી દિલ્હી અને જયપુર જઈ રહી હતી, જેના કારણે મુસાફરોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો। ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ તરફથી મુસાફરોને ટેકનિકલ સમસ્યાના કારણે ફ્લાઇટ કેન્સલ કરાઈ છે। જોકે મુસાફરોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે એરલાઇન્સના કર્મચારીઓ તેમને આ બાબતે કોઈ સંતોષજનક અથવા સ્પષ્ટ જવાબ આપતા નથી અને માત્ર ગોળ ગોળ જવાબો આપે છે। અટવાયેલા મુસાફરોમાં વિદેશી યાત્રીઓ તેમજ પરીક્ષા આપવા માટે રવાના થઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ શામેલ છે, જેમની મુશ્કેલી વધી ગઈ છે। ઘણા મુસાફરો તેમની આગળની મુસાફરી ખોરવાઈ જવાથી નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। આ બાબતે ઇન્ડિગોના સ્થાનીય મેનેજમેન્ટ કે કર્મચારીઓ તરફથી હજી સુધી સત્તાવાર અને સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી, જેથી પરિસ્થિતિ વધુ તણાવપૂર્ણ બની રહી છે। મુસાફરો હવે વૈકલ્પિક માર્ગો કે રિફંડ માટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે। क्या करना है अभी आप बताओ मेरे को। सर आपको जयपुर का तो ऑप्शन ऑलरेडी सर दे दिया है। मेरा जयपुर का आप ऑप्शन दे रहे हो, मेरा जो दिन पूरा जा रहा है उसका कंपनसेशन कौन देगा मेरे को? सर आपको मैंने जिस तरीके से बोला, आपको ईमेल आईडी बताया है, उधर आप लिखित अपना में सब दोगे, आप लिखित में दोगे कि वो पैसा मेरे को मिलेगा? कुछ- सर लिखित में तो जब आपका केस देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट तो किया आपको जाएगा, उस केस हिसाब से अभी होगा ना। अभी आपको केस पता है हमारा, तो आपको क्या वो फेक केस लग रहा है? सर जो डिपार्टमेंट जो इस चीज में डील सर तो करता है, आप बात कीजिए ऊपर, आप ऊपर बात कीजिए। सर मैं आपके लिए बात कर लूंगा। अभी बट बात आपको तो कीजिए time मेरे दीजिए सामने, थोड़ा। नहीं मेरे सामने बात कीजिए। वहाँ ऐसे पे वो नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है, हाँ जी। अभी जो भी है मेरे को अभी उसका सोल्यूशन चाहिए। आकांक्षा ये दिखा दूं एक दफे। अब रुक जाओ ना आप। आपका नाम क्या है? नईम नाम है मेरा सर। आप यहाँ पे मैं आया हूँ सर गोवा से सूरत सूरत से दिल्ली, और सुबह का है मेरा 8:30 बजे का पेपर, ग्रुप डी का रेलवे का मेरा जो पेपर है। मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ, आपको पर्ची संख्या डालता हूँ। ये रहा मेरा पंजीकरण संख्या है, ये नाम है मेरा, ये मेरे फादर का नेम है, ये रहा मेरा पेपर है, ये रहा सुबह का शिफ्ट, ये रहा शिफ्ट 1 का है, 3 सितंबर का, ये रहा सुबह मेरठ, 3 सितंबर भी लिखी भी आ रही है। गेट बंद होने का समय 8:30 बजे। अब ये बताइए, सन 2024 में इनकी भर्ती आई थी। इन्होंने आपको हाँ। क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया कि हम करवाते हैं, इन्होंने मगर ये करवाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर कोशिश करते तो फ्लाइट आपने करते। किनसे बात किया? मैंने पंकज सर से ही बात करी है, यहाँ पे भी जो ये हैं स्टाफ, इनसे ही बात करी है मैंने। तो अब वो ये- लोग ने क्या बताया आपको? ये कह रहे हैं कि करते हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आउट ऑफ कंट्री की होती किसी वजह से, तो ये फ्लाइट करके नहीं देते। ये बताइए, अगर या कोई वीआईपी होता, अच्छा पोस्ट पे होता, कोई नेता होता, तो ये करते नहीं। अब ये बताइए, मेरे तो पेपर है सन 2000। अभी लास्ट में आपको पंकज भाई क्या बोल के गया? ये कह रहे हैं कि आपका करवाते हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि आपका करवाते हैं, आपका नु करवाते हैं, कि आप ये कह रहे हैं होटल भी करवाते हैं। अब ये बताइए, मेरा सुबह का पेपर है, मेरे तो एल लग गए, जितनी भी मैंने तैयारी करी है, अब मैं क्या करूँ? સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતી 26 વર્ષીય યુવા ડોક્ટર શેફાલી તલાઈગરનું બ્રેન હેમરેજથી નિધન થયું છે। ડોક્ટર શેફાલીએ હોસ્પિટલમાં માત્ર 11 મહિના પહેલા જ ડોક્ટર તરીકે ફરજ શરૂ કરી હતી। હોસ્પિટલ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ગઈકાલે રાત્રે ડોક્ટર શેફાલીને તેમના નિવાસ સ્થાન પાસે અચાનક મોપેડ સ્લીપ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે તેમને બ્રેન હેમરેજ થયું હતું, જેથી તરત જ તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। જોકે ચાલી રહેલી સારવાર દરમિયાન તે બચી શક્યા ન હતા। ડોક્ટર શેફાલી આશિષ તલાઈગર હાલમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા। માત્ર 26 વર્ષની ઉંમરમાં તેમનું અવસાન થયું છે, જેથી હોસ્પિટલનો સ્ટાફ સહિત આખા ડોક્ટર સમુદાયમાં શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે। આ આકસ્મિક અવસાનથી તેમના પરિવારજનો અને સાથી ડોક્ટરો સ્તબ્ધ છે। તારીખ પહેલી એ બપોરે 4 વાગ્યાની આજુબાજુ મારા શાળાની દીકરી, જેનું નામ છે શેફાલી કલાઈગર, એ સિવિલ ખાતે પીડિયાટ્રિક ડિવિઝનમાં ત્યાં નોકરી કરે છે। નોકરી પરથી 3:38 નીકળ્યા અને ઘર તરફ મૈદરપુર આવવા જવા નીકળ્યા, ત્યારે રિંગ રોડ તરફનો જે આપણે દિલ્હી ગેટ બ્રિજ જે જ્યાં ડાઉન થાય છે, ત્યાં કોઈક અજાણ્યા વ્યક્તિએ ટક્કર મારી હશે, અથવા તો પોતે જાતે પણ પડી ગઈ હોઈ શકે। એ કોઈ પણ સીસી કેમેરામાં કોઈ જગ્યાએ આ ઘટના આવી નથી અને ત્યાં પડી જવાથી કે એને ટક્કર લાગવાથી એક્સિડન્ટ થયું છે અને એને માથામાં હેમરેજ થયું, જેના કારણે એને
પ્રાથમિક સારવાર માટે સ્મીમેરમાં લઈ જવામાં આવેલા અને ત્યાર પછી આઈએનએસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર કરવામાં આવેલી અને ગઈકાલે રાત્રે એમનું દેહાંત થયું. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેટલા વર્ષોથી ડ્યુટી કરે છે? છેલ્લા 11 મહિનાથી એ પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે, જેની ઉંમર 26 વર્ષ હતી અને કુંવારા હતા. સુરતના સથાણા વિસ્તારમાં આવેલી એક સાબુ બનાવવાની યુનિટમાં આજે સવારે આગ લાગતા ભયંકર ધડાકો સર્જાયો, જેમાં યુનિટના માલિક સહિત 2 લોકો ગંભીર રીતે દાઝ્યા છે. કેમિકલથી ભરેલા ડ્રમમાં આગ લાગતા થયેલા આ ધડાકાથી આ વિસ્તારમાં અફરાતફરીનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. સુરતમાં કેમિકલ યુનિટમાં આગ સાથે ધડાકો થયો હતો. સવારે યુનિટમાં કામ દરમિયાન અચાનક કેમિકલ ભરેલા ડ્રમમાં આગ લાગી, જે પછી તત્કાળ ભયંકર ધડાકો થયો. ધડાકાનો અવાજ આસપાસના વિસ્તારોમાં સંભળાયો, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી. આગ અને ધડાકામાં યુનિટના માલિક અને એક કર્મચારી ગંભીર રીતે દાઝ્યા. બંનેને તુરંત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની હાલત ગંભીર જણાવાઈ છે. ઘટનાની માહિતી મળતા 3 ફાયર સ્ટેશનોની 6 થી વધુ ફાયર ગાડીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ. ફાયર ફાઇટર્સે મિનિટોમાં જ આગ પર કાબુ મેળવી લીધો અને 80 થી વધુ કેમિકલ ભરેલા ડ્રમ સુધી આગ પ્રસરતી અટકાવી તેમની ઝડપી કાર્યવાહીથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. ફાયર અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેમિકલ યુનિટમાં સલામતીના પગલાઓનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું, છતાં અકસ્માત થયો. સ્થળે પોલીસ ટીમ પણ પહોંચી છે અને આગ લાગવાના કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે. વધુમાં યુનિટને સલામતી ધોરણોનું પાલન ન કરવા બદલ નોટિસ ફટકારવામાં આવશે. ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. કેમિકલ યુનિટોમાં સલામતીના પગલાઓને લઈને ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ અંગે સખત પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગના નામે ભારતીયોનો કરોડો રૂપિયાની ચીટિંગ કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ચાઇનીઝ સાયબર ગેંગની ચેઇનના એક મહત્વપૂર્ણ કડી રાજસ્થાનના જયપુરમાંથી સુરત સાયબર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. સુરતના એક ડોક્ટર સાથે ₹1,55,000ની છેતરપિંડીના કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસ આ નેટવર્ક પર પહોંચી હતી. રાજસ્થાનના વિકાસકુમાર સદારામ ચુનારામ બિશ્નોઈ માત્ર ધોરણ 10 ભણેલો આ યુવક આ ફ્રોડ ચેઇનમાં મની મુલરની ભૂમિકા ભજવતો હતો. ચાઇનીઝ ગેંગ ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ભારતીયોનો સંપર્ક કરી ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપે છે. ટોપ પે અથવા HK પે જેવી ફરજિયાત એપ ડાઉનલોડ કરાવી મોટી રકમ રોકવા દબાણ કરે છે. ભોગ બનનાર પૈસા ટ્રાન્સફર કરે ત્યારે તે પૈસા ભારતમાં જ ગેંગના કંટ્રોલમાં રહેલા બેંક એકાઉન્ટમાં જતા હતા. તેના 16 બેંક એકાઉન્ટમાં દેશભરમાંથી લૂંટાયેલા પૈસા જમા થતા. તે P2P ટ્રેડિંગ દ્વારા બાયનાન્સ પર આ બ્લેક મનીની ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદતો. ખરીદેલી USDT તે ચાઇનીઝ ગેંગને મૂળ ભાવ કરતાં ઊંચા ભાવે વેચતો. દરેક કોઈન પર તેને માત્ર ₹3 થી ₹4નું કમિશન મળતું. આરોપીના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરતા દેશભરની 63 ફરિયાદો તેની સાથે જોડાઈ મળી. આ બધી ફરિયાદોમાં કુલ ₹22,45,00,000ની છેતરપિંડી થઈ હોવાનો ખુલાસો થયો. આરોપી વર્ચ્યુઅલ વોટ્સએપ નંબર દ્વારા સીધો ચાઇનીઝ ગેંગના માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે સંપર્કમાં હતો. પોલીસે તેના 3 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મેળવ્યા છે, જેમાં નેટવર્કના અન્ય સભ્યો અને ચાઇનીઝ ગેંગ સુધીની કડીઓ શોધવાનો પ્રયત્ન કરશે. 10મા મહિનામાં સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જે ફરિયાદી છે એક ડૉક્ટર છે અને એમની સાથે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને વધારે રિટર્ન્સ મળશે એવી લોભ લાલચ આપીને એમની પાસેથી 21 લાખ રૂપિયા જેટલા પડાવવામાં આવ્યો હતો. અને આ ગુનાનું તપાસ કરતાં અમે લોકોને ખબર પડી કે ખરેખર જે ફ્રોડ કરનારી જે ગેંગ છે એ ચાઇનીઝ છે અને જે આપણે જે ફાઇનાન્શિયલ મોડ્યુલ છે એ ખરેખર ઇન્ડિયાથી ચાલે છે. એમાં જે યુપીઆઈમાં જે ડૉક્ટરે પૈસા નાખ્યું હતું એ યુપીઆઈ એકાઉન્ટ ટ્રેસ કરતાં આપણી જે ટીમ SPI પઢેરિયા ના નેતૃત્વમાં ત્યાં જયપુર ખાતે ગઈ અને ટેકનિકલ વર્કઆઉટ કરીને આરોપીઓને ઝડપી પાડી છે. આરોપીનું નામ વિકાસકુમાર બિશ્નોઈ છે અને એમનું કુલ 17 જેટલા બેંક એકાઉન્ટ અમે લોકો મળી આવેલ છે અને 17 એકાઉન્ટની સામે 63 NCCRB કમ્પ્લેન્ટ્સ નોંધાયેલ છે. એના સિવાય જે કમ્પ્લેન્ટ્સનું જે રકમ છે એ 22,45,00,000 જેટલાનું છે આખા ઇન્ડિયામાં. જે આરોપી છે એમની પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી કે જે ચાઇનીઝ ગેંગ છે એમને દ્વારા ક્રિએટ કરેલા બે પ્લેટફોર્મ છે, ટોપ પે અને HK પે. જે આરોપી છે એમનું કામ હતું કે સાયબર ફ્રોડનો જો પૈસા એમના અકાઉન્ટમાં આવે એ પૈસા વાપરીને USDT એક્સચેન્જ મારફતે ખરીદવાનું અને માર્કેટ ભાવથી વધારાના 2 કે 3 રૂપિયા વધારાના ભાવમાં HK પે કે ટોપ પેમાં વેચી દેવાનું.
તો એનાથી જે ફ્રોડ કરનારી ગેંગ છે એમને યુએસડીટી મળી જાય, જે ફ્રોડની રકમ છે એમની, અને આ જે આપણો આરોપીઓ છે એમને પોતાનું એક કમિશન મળી જાય. સુરત સાયબર સેલની પોલીસ ટીમે મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાન મથક પરથી એક આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનાના રેકેટમાં સંકળાયેલા 2 મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ રેકેટ દ્વારા ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સાયબર ફ્રોડમાંથી મેળવેલા 800 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમના લેવડ દેવડનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદના જતીન ઠક્કર અને મહેસાણાના જિલ્લાના દીપ ઠક્કર આ બંને ભેજાબાજ વિદેશમાંથી ખાસ કરીને બેંકોક અને વિયેટનામમાંથી રહીને આ આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટ ચલાવતા હતા. તેમની ભૂમિકા ઓનલાઈન બેટિંગ સાઇટ્સ જેવા વિવિધ મર્ચન્ટ પાસેથી ગેમિંગ ફંડ એકત્રિત કરીને તેને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાની હતી. આ ખાતા પછીથી ભારતમાં સાયબર ફ્રોડના ગુના કરનારને પૂરા પાડવામાં આવતા. સાયબર સેલે ગયા 3 મહિનામાં આ રેકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય 8 આરોપીઓને પણ પકડી પાડ્યા હતા. વિગતવાર તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ગુનામાં 25 જેટલી બોગસ કંપનીઓ નોંધાવી હતી, જેના નામે વિવિધ બેંકોમાં ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. આ ખાતાનો ઉપયોગ ગુનાખોરોને બેંક કીટ પૂરી પાડવા અને ગેમિંગ વેબસાઇટ્સ પાસેથી મળેલા ફંડને લોન્ચ કરવા માટે થતો હતો. તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં 149 જેટલા આવા ગુમના બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. નવા મહિનામાં સાયબર ક્રાઇમ સેલ સુરત શહેર દ્વારા કતારગામમાં એક રેડ કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં એક 52 નંબરનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો અને 5 આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડવામાં આવેલ હતો. તમામ આરોપીઓ પાસેથી 149 બેંક ખાતાઓ મળી આવેલ હતો, જેમાં 800 કરોડથી વધારાનું ટ્રાન્ઝેક્શન પણ હતું. હવે આ જ તપાસમાં જે 2 નાસ્તા પડતા આરોપીઓ છે એમને મુંબઈ એરપોર્ટ ખાતેથી આપણી સાયબર ક્રાઇમ સેલે ઝડપી પાડી છે. અને જે બંને આરોપીઓ છે એ ગેમિંગની એપ્લિકેશનમાં જે ફાઇનાન્શિયલ મોડ્યુલ હેન્ડલ કરવાનું કામ છે એ હેન્ડલ કરતા હતા. બેંકોક અને વિયેતનામ રહેતા હતા અને છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી આ જ કામમાં સંડોવાયેલ છે. એમના પાસેથી અમે લોકોને 4 મોબાઈલ ફોન અને 2 લેપટોપ મળ્યું છે. આ તમામ ફોન અને લેપટોપની ચકાસણી કરતાં અમે લોકોને ખબર પડી કે એમની પાસે હજી 37 બેંક ખાતાઓનું ડિટેલ્સ છે અને એમાં જોતા 227 NCCRB કમ્પ્લેન્ટ્સ મળી આવેલ છે અને જેમાં જે ફ્રોડનો આંકડો છે એ 88 કરોડનું છે. એના સિવાય જે ફાઇનાન્શિયલ મોડ્યુલ જે લોકો હેન્ડલ કરતા હતા એમાં ખરેખર એક બ્રિજ જેવા કામ કરતા હતા, જે ગેમિંગ એપ્લિકેશન છે અને જે કસ્ટમર છે એમના વચ્ચે. જે ગેમિંગ એપ્લિકેશન્સ અથવા તો લિંક હોય એમાં એ લોકો પોતાની ટર્મ્સમાં મર્ચન્ટ તરીકે જણાવે છે અને જે કસ્ટમર છે એ જ્યારે મર્ચન્ટ અને ઈચ્છા ધરાવે કે મારે આ ગેમ રમવું છે અને આટલું ટોકન કે આટલા પૈસા નાખવાનું છે, તો પૈસા ખરેખર કયા મ્યુલ અકાઉન્ટમાં નાખવાનું એ તય કરવાનું કામ જે દિલીપ ઠક્કર અને જતીન ઠક્કર છે એ બંનેનું હતું. અને એના સિવાય બેંક ખાતાઓમાં જ્યારે પૈસા આવી જાય તો બધું કલેક્ટ કરીને પછી વિડ્રો કરાવવાનું કામ અને વિડ્રો કરાવીને પછી હવાલા મારફતે ઇન્ડિયાથી બહાર મોકલવાનું કામ, આ બધું કામ જતીન ઠક્કર સંભાળતું હતું. અને એના સિવાય જે દિલીપ ઠક્કર છે, દીપ ઠક્કર, તો એનું કામ ડેટા એન્ટ્રીનું હતું. સુરતના ગોળાદરા વિસ્તારમાં પૈસાની લેતી દેતીના કારણે 18 વર્ષના યુવકનું તેના જ મિત્રો દ્વારા કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી છે. આ હત્યાકાંડ મીડા સ્ક્વેર પાસે અંજામ આપ્યો હતો. શહેરમાં ફરી હત્યાનો બનાવ બનતા પોલીસ દોડતી થઈ છે. મૃત યુવક સોહેબ શેખ પાસેથી આરોપીઓને પૈસા લેવાના હતા. આ મુદ્દે વાત કરવા આરોપીઓએ સોહેબને ગોળાદરા સ્થિત મીડા સ્ક્વેર પર બોલાવ્યો. ત્યાં બંને વચ્ચે વાતચીત દરમિયાન ઝઘડો થયો હતો. આરોપીઓએ સોહેબને ઢોરમાર માર્યો હતો. ત્યાર પછી આરોપીઓએ સોહેબની માતાને ફોન કરી પૈસાની માંગણી કરી. માતા જ્યારે પૈસા લઈને સ્થળે પહોંચી નહીં ત્યારે આરોપીઓએ સોહેબ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરી તેની હત્યા કરી નાખી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં ગોળાદરા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી. પોલીસે મૃત યુવકના શબને પીએમ અર્થે સ્મીમેર હોસ્પિટલ મોકલ્યો અને ફોરેન્સિક તપાસ માટે તજવીજ હાથ ધરી હતી. પોલીસે તપાસ દરમિયાન 2 શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની પૂછતાછથી ઘટનાની વિગતવાર તથ્યો સામે આવી રહ્યા છે.